بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہمارے اس ہارر چینل کو جس کا نام ہے وہ جن تھا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ہارر سٹوری ہے تو وہ بابا سے شیئر کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف۔ پیارے دوستو، یہ سٹوری ایک لڑکے نے شیئر کی ہے جو کہ اٹلی میں کام کرتا ہے۔ تو لڑکا بتاتا ہے کہ جو میرا راستہ تھا وہاں سے ایک نرس گزرتی تھی اور وہ بھی مجھے دیکھتی تھی اور میں بھی اسے دیکھتا تھا۔ لڑکا بتاتا ہے کہ بابا جی، شروع سے میری عادت تھی، جب میں پاکستان میں تھا میں خوشبو بہت لگایا کرتا تھا، جو کہیں سے بھی عطر مل جائے، پرفیوم مل جائے، مجھے بہت شوق تھا۔ اور جب میں اٹلی پہنچا تو میں بابا جی بہت تکلیف اٹھا کے، یہ تکلیف میں اور میرا رب ہی جانتے ہیں، میں نے بہت تکلیف اٹھائی، اور یہ تکلیف بھی میں نے اس لیے بابا جی اٹھائی تھی کہ میری 7 بہنیں ہیں اور میں اکلوتا کمانے والا، لیکن کسی طریقے سے میں اٹلی پہنچ گیا اور وہاں ایک بیکری پر میری جاب لگی۔ تو جب میں اپنی نوکری پر آتا تھا تو وہ ٹائم میں نرس مجھے باہر مل جاتی تھی، کیونکہ جس فلیٹ میں میں رہتا تھا اس کے سامنے فلیٹ میں وہ رہتی تھی، وہ مجھے دیکھتی تھی، میں اسے دیکھتا تھا۔ تو ایک دن میں نے بابا جی جان کے کوشش کی کہ گھر سے اس ٹائم نکلوں کہ وہ اور میں تقریباً ساتھ ساتھ چلیں، شاید کوئی گپ شپ ہی ہو جائے۔ تو بابا جی ایسا ہی ہوا کہ اس نے میرا نام پوچھا، میں نے اپنا نام بتایا اس کو انگلش میں کہ میرا نام شوکت ہے۔ تو میں نے بھی پوچھ لیا ٹوٹی پوٹھی انگلش، تو بابا جی میں بھی جانتا تھا، 10 کلاسیں میں نے پاکستان میں پڑھی تھی، لیکن پڑھے لکھے دوستوں کی وجہ سے میں کچھ نہ کچھ انگلش بولنا جان گیا تھا۔ جب دوست پڑھے لکھے ہوں، سوسائٹی اچھی ہو، تو جاہل بندہ بھی پڑھا لکھا نظر آتا ہے۔ تو میں نے بھی ٹوٹی پھوٹی انگلش میں اس کا نام پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ میرا نام کیتھے ہے۔ خیر اتنی ہیلو ہائے ہوئی۔ تو اگلے دن میں تھوڑا سا گھر سے لیٹ نکلا تو اس سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اگلے دن جب ملاقات ہوئی تو میں تو اپنے ٹور میں جا رہا تھا پرفیوم شرفیوم لگا کے، تو اس نے میری تعریف سی کی کہ پرفیوم بڑا اچھا لگاتے ہو، بہت سوٹ کرتا ہے آپ پہ، اور یہ خوشبو بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ جوں وقت گزرتا گیا بابا جی، تو ایک دن ایسا ہوا کہ ہماری ملاقات طے ہو گئی۔ اس کے دل میں کیا تھا، کیا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ نہیں، بہرحال اس نے مجھے بولا کہ ڈنر میرے ساتھ ہی کرنا۔ میں نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں سب بابا جی اس سے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں باتیں کرتا تھا، لیکن اس نے جب بہت اصرار کیا تو میں نے بھی حامی بھر لی، ایک لالچ بھی آ گیا۔ تو میں بابا جی بڑا تیار میار ہو کے پینٹ شرٹ پہن کے اس کے گھر پہنچ گیا۔ پہلے تو ہم نے باتیں شاتیں کی، اور باتیں کرتے کرتے اس نے پھر میرے پرفیوم کی تعریف شروع کر دی، کہنے لگی یہ خوشبو جو تم نے لگائی ہوئی ہے نا، یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، چلو آؤ تھوڑا سا نیچے چلتے ہیں، ٹہلتے ہیں، اور پھر آ کے دونوں کھانا کھائیں گے۔ تو بابا جی میرے دل میں بڑے بڑے خیال آ رہے اس کا چہرہ دیکھ کے کہ شاید اے میرے تے مر رہی ہے، اے مینوں پسند کرنے لگی ہے، تے چلو اگر کہے گی تے میں بھی شادی کر لیاں گا۔ تو ہم دونوں باتیں کرتے کرتے بابا جی اس کے گھر سے باہر نیچے نکلے۔ تو ہم فلیٹوں میں تو رہتے تھے، فٹ پاتھ سا بنا ہوا تھا،
हम उस पे दोनों गप्पे शप्पे लगाते हुए, वो ज़रा हाई इंग्लिश बोलती थी, मैं काम चला लेता था, वो मेरी बात समझ रही थी। फिर वो मेरे घर का पूछने लगी तो मैंने उससे कुछ छुपाया नहीं, दिल में एक जगह सी बन गई थी उसके लिए, तो मैंने उससे कोई बात नहीं छुपाई। मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि मैं पाकिस्तान में एक बड़ी गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, बहनें हैं मेरी, उनकी शादियाँ करनी हैं और मैं बड़ी तकलीफ़ से यहाँ पहुँचा हूँ। फिर उसने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया कि डैडी मेरे नहीं हैं, मम्मा मेरी हैं और एक सिस्टर है, मेरा भाई कोई नहीं है। लो जी, हम गप्पे शप्पे लगाते हुए बाबा जी काफ़ी आगे तक निकल गए। लेकिन फुटपाथ पे चलते चलते बाबा जी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कई दफ़ा जैसे वो और मैं चल रहे हैं, हमारे साथ तीसरी भी कोई मखलूक चल रही है। कभी मुझे अपने आगे महसूस होता था कि कोई गुजरा है, और कभी अगर वो मेरे राइट पे चल रही है तो मुझे लेफ्ट अपने हैंड पे महसूस होता था कि जैसे इस तरफ भी कोई चल रहा है, लेकिन जब मैं ध्यान देता था बाबा जी तो कोई भी नहीं होता। खैर मैंने उसे बाबा जी बोला चलो यार वापस चलते हैं, बड़ी भूख लगी है। तो वो जैसी हम वहाँ से मुड़े तो वो बोलती है ये जो तुमने खुशबू लगाई हुई है ना, इंग्लिश में ये सब वो मुझसे बातें कर रही थी, मेरा तो दिल करता है तुम्हारी जान ही निकाल लूं। मैं उस टाइम बाबा जी समझा नहीं और कह रही चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, घर जाके दूंगी। मैं बाबा जी समझा मैं इसनू बड़ा चंगा लगना शुरू हो गया, ए मैनू कोई गिफ्ट देगी। बस रास्ते में वापसी आते आते सोच रहा हूँ यार ये मुझे क्या गिफ्ट देगी। कोई या तो इसने मेरे लिए बड़ा चंगा परफ्यूम रखा हुआ है या वॉच देगी। बस मेरे बाबा जी घर तक आने तक उसके साथ साथ मैं यही ख्यालों में ये मुझे गिफ्ट क्या देगी। लो जी बाबा जी, हम घर आ जाते हैं। घर आते ही एसी ऑन करती है, मैं बैठता हूँ, थोड़े से हवा के झोंकों के मज़े लेता हूँ एसी की, और उसके बाद उसने खाना लगाना शुरू कर दिया। कोई इतना ख़ास खाना तो नहीं था, लेकिन बहरहाल मेरे लिए तो वो बहुत कुछ था कि एक लड़की डिनर करा रही है अपने साथ। बस जी बाबा जी खाना लगा, हम दोनों ने खाना खाना शुरू किया। मैं उसे देख रहा हूँ और बाबा जी वो मुझे देख रही है। तो मैंने कहा कि सरप्राइज़ दो ना, कहते क्या मेरे लिए तुमने सरप्राइज़ रखा है। बस बाबा जी मेरे मुंह से ये बात निकली और बाबा जी खाना खाने के दौरान उसका चेहरा ही चेंज हो गया। बाबा जी बड़ा खौफनाक चेहरा, जैसे कोई 80-90 साल की बुढ़िया नहीं होती, अजीब सी पलकें, अजीब सी आंखें। बाबा जी मत पूछे, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मेरा तो तरा निकल गया। मैं तो फौरन उसके घर से निकला, घर आया, बाबा जी नींद ही ना आए। अब मैं सुबह जब अपने काम पे जाने लगा तो मैं जान के अपनी खिड़की में खड़ा हुआ ताकि पहले वो निकले। तो बाबा जी फिर वही नॉर्मल रूप में ड्यूटी पे जा रही है अपनी। तो बाबा जी ये क्या था ऐसा, या तो वो नर्स के रूप में चुड़ैल थी या क्या था बाबा जी ये। बाबा जी मैंने बड़े करीब से देखा है उसकी शक्ल, तो मैं तो भाग आया था, बाद में मुझे नहीं पता, मैंने तो सुबह खिड़की में से देखा फिर वही खूबसूरत ब्यूटी लड़की बाबा जी दोबारा अपनी जॉब पे जा रही है। तो प्यारे दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी कैसी लगी, एकदम नहीं भरोसा कर लेना चाहिए, ये गैर मज़हब लोग हैं, तो हो सकता है उसके साथ पुराना कोई दूसरे रूप में चीज़ टच हो, बचपन से हो उसके साथ, वैसे वो नॉर्मल होती है। और अकेलेपन में देखो ना, आप थे वो थी और उसने रूप चेंज किया अपना। तो बहरहाल चलो आपकी जान बच गई। प्यारे दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी
پہ آپ سے۔ اللہ حافظ۔